Good afternoon to all. First of all, I welcome today's resource person, Dr. Sachin Bhalekar sir. I welcome today's chief guest, Dr. Ujjwala Lonkar madam. I also welcome IQAC coordinator, Dr. S.G. Dikshit sir, and our in-charge principal, Dr. P.H. Kadam sir. I welcome all the teacher and student participants which are present online. It gives me immense pleasure to inform you that Department of Mathematics, Mudhoji College, Fulton, District Satara, is organizing a one-day national level webinar on use of Wolfram Mathematica software in learning and research in mathematics. We have invited Dr. Sachin Bhalekar sir to guide us about Wolfram Mathematica software. Now, first I introduce Dr. Sachin Bhalekar sir. He is an associate professor at School of Mathematics and Statistics, University of Hyderabad in Telangana state. He is listed among top 2% scientists, ranking by Stanford University. His research areas are dynamical system and fractional differential equations. He teaches delay differential equations, ordinary differential equations, and Wolfram Cloud. He has received A.M. Mathai Research Excellence Award from Society for Special Functions and Their Applications on 24th November 2018. He has received Padma Shri Late N.S. Venkatesan Gold Medal for the best PhD thesis in mathematics from University of Pune in 2011. He did his BSc in 2005 and MSc in 2007. He completed PhD in 2011 at University of Pune. His research area is fractional differential equations and dynamical system. He did his PhD work under the advisor Professor Varsha Getji Madam, University of Pune. From 2007 to 2010, he had been a part of 3 major research projects funded by Government of India and 1 research project funded by Shivaji University, Kolhapur. In the year 2010 to 11, he was working as assistant professor at National Defense Academy, Pune. From 2011 to 2020, he had been working as assistant professor in mathematics at Shivaji University, Kolhapur. From 17th March 2020, he is working as associate professor in mathematics at University of Hyderabad, Telangana state. He has been in collaboration with 5 professors from various nations for research activities. Under his guidance, 1 student has completed PhD in 2017 and 1 project also. He has edited a book titled Frontiers in Fractional Calculus. He has contributed in writing some chapters which are published in an edited book. From 2008, he has published 126 research papers with good impact factor. His research papers with H index 27 and I10 index 42 have been cited by 5,201 scientists on Google Scholar. Now, I request Dr. Sachin Bhalekar sir to guide us about Wolfram Mathematica software. Dr. Sachin Bhalekar sir. Thank you, madam. I'm sharing PPT. Is it visible, madam? Yes, sir. Full screen दिसते का? Yes, yes, full screen. सगळे मराठी समजणारे आहेत की? आहे, मराठी समजते, इंग्लिश ही समजते, दोन्ही समजते. नाही म्हणजे मध्ये मध्ये मराठी वापरलं तर काय? मध्ये मध्ये मराठी वापरलं तरी चांगलं आहे.
So today we are discussing mathematical software. It is Mathematica. Let us see some introductory part. So mathematical softwares are tools used for computations, data manipulation, and analysis, data visualization, and so on. Okay, softwareचे आपण यूज काय असू शकतात? तर मॅथमॅटिक्स स्टुडंट किंवा मॅथमॅटिक्स टीचर असं जर म्हटलं आपण तर बेसिकली आपण वापरतो ते म्हणजे काही कम्प्युटेशन्स असतील की जे सिंपल पासून खूप डिफिकल्ट कम्प्युटेशन्स पर्यंत बरेचसे आपण सहज सॉफ्टवेअर वापरून मिळवू शकतो. त्याचबरोबर डेटा मॅनिप्युलेशन अँड अनालिसिस हे थोडंसं हायर, म्हणजे जसं की कोणी पीएचडी करत असेल, रिसर्च करत असेल तर त्यांना हे अनालिसिसचा उपयोग होतो. त्यानंतर डेटा व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे काय की आपण ग्राफ्स फंक्शनचे मिळवतो किंवा काही इक्वेशन सॉल्व्ह करतो, जसं की आपण डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह केलं तर त्या सोल्युशनचा कर्व, किंवा आपण काही सब्जेक्ट आहेत जसं की डिस्क्रीट मॅथमॅटिक्स, तिथे काही ग्राफ्स वगैरे असतील किंवा आणखी काय असेल तर जिथे फिगर्स येतात, मग त्या 2 डिमेन्शनल असतील, 3 डिमेन्शनल असतील किंवा आणखी काय असेल, तर हे सगळं डेटा व्हिज्युअलायझेशन यामध्ये येतं. तर हे बेसिक युजेस आहेत सॉफ्टवेअर्सचे. These tools are developed using basic programming languages such as C language, Fortran, etc. Okay. When we discuss about software, then the programs behind these softwares are nothing but programming languages like C language and Fortran. ओके, पण आपण जेव्हा सी लँग्वेज मधलं प्रोग्रामिंग बघतो त्यापेक्षा सॉफ्टवेअर वापरणं हे खूपच सोपं असतं, कारण बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला रेडी त्यामध्ये मिळालेल्या असतात. म्हणजे सी लँग्वेज मध्ये प्रोग्राम लिहिणं आणि सॉफ्टवेअर मध्ये प्रोग्राम लिहिणं त्याच्यामध्ये खूप फरक आहे, आणि सॉफ्टवेअर वापरणं हे नक्कीच खूपच सोपं आहे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस पेक्षा. तुम्हाला प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस यायला पाहिजेत का सॉफ्टवेअर वापरण्यासाठी? तर असं काही नाही. तुम्हाला कुठलीही प्रोग्रामिंग लँग्वेज येत नसेल तरी सुद्धा तुम्ही सॉफ्टवेअर डायरेक्टली यूज करायला सुरुवात करू शकता. The user interface of these softwares connects the user to all these ready programs in a simple manner. तर ह्या सगळ्या सॉफ्टवेअर्सना युजर इंटरफेस असा एक प्रकार असतो. जसं की आपण मोबाईल वापरतो, अँड्रॉइड मोबाईल, टच स्क्रीन असतं, त्याच्यावरती वेगवेगळे ऍप्स असतात, वेगवेगळ्या गोष्टी आपण करू शकतो तर फक्त टच करून. पण त्याच्या पाठीमागे भरपूर असं प्रोग्रामिंग असतं. ते प्रोग्रामिंग आपल्याला माहिती असायला पाहिजे असं काहीच नसतं, तरी आपण मोबाईल आरामात वापरू शकतो. तसंच या सॉफ्टवेअरचं सुद्धा आहे. त्या सॉफ्टवेअर मधल्या गोष्टी ज्या वापरायच्यात आपल्याला, तर त्या कमांड देणं वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी जिथं आपण करतो त्याला युजर इंटरफेस असं म्हणतात. आणि हे युजर इंटरफेसचं काम काय की आपण दिलेल्या कमांड ह्या सॉफ्टवेअर कडे पाठवणं आणि तिकडून जे काय आउटपुट मिळाले ते आपल्या समोर आणून ठेवणं. तर जे आपल्याला समोर दिसतं ते आपण युजर इंटरफेस म्हणतो. Using these softwares one can enhance the research and make the teaching interactive. Okay, तर बेसिकली दोन सरळ उपयोग हेच की तुमचं टीचिंग चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी सॉफ्टवेअरचा वापर करता येतो. म्हणजे तुम्ही जर टीचर असाल तर मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट समजावून सांगताना कधी कधी काही खूप डिफिकल्ट कम्प्युटेशन्स असतील तर ते तुम्ही सॉफ्टवेअरचा वापर करून मुलांना सांगू शकता. काही फिगर्स असतील अशा की ज्या पेन पेपरने सहज शक्य नसतं, किंवा 3D इमेजेस वगैरे असतील किंवा आणखी काही असेल, तर ते जर तुम्ही सॉफ्टवेअर वापरलं तर तुमचं टीचिंग इंटरॅक्टिव्ह होतं, विषय समजायला जास्त मदत होते. आणि तुम्ही जर रिसर्चर असाल, रिसर्च करू इच्छित असाल तर तुम्हाला सॉफ्टवेअर येत असेल तर नक्कीच चांगले उपयोग त्याचे होतात. नेक्स्ट थिंग इज सिम्बॉलिक कम्प्युटेशन्स. So symbolic computations is a branch of mathematics and computer science which solves problems on symbolic objects such as algebraic operations, logical operations, and programs representable on a computer. Okay. आपण जर सॉफ्टवेअर्स बघितले तर बऱ्याचदा तिथे दोन प्रकारचे असतात.
एक म्हणजे काय की न्यूमेरिकल थिंग्स फक्त हँडल करणारे. ओके, म्हणजे जसं की हायर कॅल्क्युलेटर असं म्हणू शकतो. ओके, आपण कॅल्क्युलेटर बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपण प्रॉडक्ट घेणं, डिव्हिजन वगैरे अशा बेसिक गोष्टी की जिथे नंबरशी रिलेटेड आहे. ओके, न्यूमेरिकल थिंग्स हा एक प्रकार. आणि दुसरा असतं सिम्बॉलिक कम्प्युटेशन्स. ओके, जसं की मी फंक्शन दिलं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आणि विचारलं की फाइंड एफ डॅश ऑफ एक्स. जर आन्सर 2x हे मिळत असेल सॉफ्टवेअर मध्ये, एक्स काय आहे हे न सांगता, तर त्याचा अर्थ काय होतो की हे सॉफ्टवेअर सिम्बॉलिक कम्प्युटेशन्स वरती आधारित आहे. ओके, इथे एक्स म्हणजे सिम्बॉल म्हटलं जातं. तर ही अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणं हे मॅथमॅटिक्स आणि कम्प्युटर सायन्स दोन्ही गोष्टी एकत्र येऊनच अशा गोष्टी तयार होत असतात. ओके, म्हणून ही सिम्बॉलिक कम्प्युटेशन्स ही जी आहे ही दोन्हींची ब्रांच म्हणतो आपण, मॅथमॅटिक्स आणि कम्प्युटर सायन्स. ओके, this symbolic computations is also called as computer algebra. The softwares performing symbolic computations are also called as computer algebra systems. Okay, CAS असं आपण शॉर्ट मध्ये या सॉफ्टवेअर्स ना म्हणतो. On the other hand, the numerical computations deal with the numbers only. Okay, म्हणजे फक्त नंबर्स हँडल करू शकतंय सॉफ्टवेअर, की नंबर्स बरोबर सिम्बॉल सुद्धा घेऊ शकतंय, व्हेरिएबल्स पण घेऊ शकतंय. ह्या गोष्टीवर आपण यांचं क्लासिफिकेशन ठरवू शकतो. हे क्लासिफिकेशन आपण आता जे पाहिलं ते सिम्बॉलिक आणि न्यूमेरिकल, म्हणजे ते काय काम करू शकतं, कुठला डेटा हँडल करू शकतं, यावरती क्लासिफिकेशन होतं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर इट इज फ्री सॉफ्टवेअर और whether we have to pay money to purchase that software. Okay, so there are two types of softwares, namely open source software and commercial software. ओके, ओपन सोर्स म्हणजे काय की जे घेण्यासाठी तुम्हाला पैसे द्यावे लागत नाही, फ्री सॉफ्टवेअर. ओके, so examples are, actually there are so many such softwares, and even you can install these softwares on your Android mobile also. Okay, so not all but some of these softwares such as Desmos. Okay, these are categories. Computer algebra systems examples are Maxima, Axiom, XCAS. For geometry means for graphics purpose you can use GeoGebra and Desmos. For numerical analysis purpose you can use Scilab, Octave, SciPy and so on. For statistics there is famous software which is open source software, it is called as R. And another thing is commercial softwares, that means you need to pay money to purchase these softwares. And popular commercial softwares are Wolfram, Mathematica, MATLAB and Maple. Okay, now there are some myths. Okay, काही गैरसमज मनामध्ये असतात सॉफ्टवेअर वापरताना किंवा कम्प्युटर वापरताना. ओके, फर्स्ट मिथ इज सॉफ्टवेअर्स आर डिफिकल्ट टू लर्न. ओके, म्हणजे मला ते खूप अवघड जाईल किंवा येणारच नाही मला सॉफ्टवेअर, असं गैरसमज बऱ्याचदा मनामध्ये असतो. तर ह्या गोष्टी अशा काही नसतात. ओके, तुम्ही जर सॉफ्टवेअर वापरायला सुरुवात केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की शिकणं सॉफ्टवेअर हे काही अवघड नाहीये. हल्ली तुम्हाला त्याच्या कमांड सुद्धा जर बघितल्या तुम्ही तर त्या अशा असतात की तुम्ही जे काम करणार आहात, जस की तुम्ही इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स फाइंड करणार असाल सॉफ्टवेअरचा वापर करून, तर कमांड काय असते, इनव्हर्स. ओके, मॅथमॅटिका मधली कमांड आहे इनव्हर्स. तर किंवा काही सॉफ्टवेअर मध्ये कमांड आहे INV. ओके, पहिले 3 लेटर्स इनव्हर्सचे. म्हणजे तुम्ही जे काही काम करणार आहात त्याच्या नावाशी संबंधितच ती कमांड असते. म्हणजे याला युजर फ्रेंडली असं म्हणतो आपण. ओके, त्यानंतर बरेचसे सॉफ्टवेअर्स असे आहेत की त्यांचा युजर इंटरफेस हा खूप युजर फ्रेंडली आहे. म्हणजे काय की तुम्ही जे काम करणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप मदत केली जाते. बऱ्याचदा तुम्ही कमांड टाईप करायला सुरुवात केली की ड्रॉप डाऊन मेनू मध्ये तुम्हाला तिथे ऑप्शन्स दिले जातात, की मी जसं की इनव्हर्स फाइंड करायला गेलं, IN टाईप करायला सुरुवात केली की IN शी संबंधित ज्या काही कमांड आहेत त्यांच्याबद्दलची माहिती लगेच मला खाली येते. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्यांना आपण ज्यांचा वापर करून आपण सॉफ्टवेअर शिकणं हे खूप सोपं आहे हे समजून घेऊ शकतो. पुढची गोष्ट म्हणजे काय की मिथ इज आय हॅव टू रिमेंबर सो मेनी कमांड्स इन द सॉफ्टवेअर. ओके, तर असं काही नाही. पुन्हा एकदा की तुम्हाला कमांड्स ध्यानात ठेवाव्या लागत नाही, पण तुम्हाला सॉफ्टवेअर वापरण्याची सवय लावून घ्यावी लागते. ओके, तुम्ही जितकं सॉफ्टवेअर वापराल तितकं तुम्ही त्याच्याशी तितकंच ते सॉफ्टवेअर तुम्हाला ओळखीचं होऊन जातं आणि तुम्हाला त्या कमांड ध्यानात ठेवण्याची, लक्षात ठेवण्याची गरज राहत नाही.
Next myth is about researchers. Okay, not about students. So many researchers are working in pure mathematics, and they usually think that I'm working in pure mathematics, so I don't need softwares. I have to use pen and paper only. Okay, पण हे पण बरोबर आहे असं नाही. तर तुम्ही जरी प्युअर मॅथमॅटिक्स मध्ये काम करत असाल तरी सुद्धा तुम्ही जर सॉफ्टवेअर वापरलं तर तुमचं रिसर्च हे खूप फास्ट होऊ शकतं. तुमचे जे रिसर्च कम्प्युटेशन जरी तुम्ही प्युअर मॅथमॅटिक्स मध्ये असाल तरी अनालिसिसने सुरुवात केली तरी बऱ्याचदा पुढे जाऊन काही कम्प्युटेशन्स येतात किंवा अल्जेब्राने सुरुवात केली तरी ही पुढे जाऊन काहीतरी कम्प्युटेशन्स असतात आणि ते सॉफ्टवेअरचा वापर करून केले तर त्यामध्ये दोन गोष्टी होतात. एक म्हणजे खूप फास्ट होतात कम्प्युटेशन्स आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पेन आणि पेपर वापरून करताना ज्या चुका होऊ शकतात तर त्या चुका इथे टाळता येतात. ओके, याच्यामध्ये तुम्ही दिलेलं इनपुट जर अचूक असेल तर तुम्हाला मिळणारं उत्तर आउटपुट हे अचूक असेल याची खात्री तुम्हाला असते. तसं पेन आणि पेपर वापरून करताना कुठेतरी एखादं चिन्ह चुकलंय आणि त्यामुळे सगळं चुकीचं आलंय असं होण्याचं बऱ्याचदा चान्सेस असतात आणि हा अनुभव सर्वांनी घेतलेला असतो की कुठेतरी म्हणजे अगदी आपण बीएससी एमएससी लेवलचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना सुद्धा कुठेतरी एक चूक राहून जाते आणि त्यामुळे सगळं चुकलंय असं बऱ्याचदा आपल्याला लक्षात येतं. तर तसं कम्प्युटर करत नाही. पण एक लक्षात ठेवण्याची गोष्ट आहे ती म्हणजे तुम्ही दिलेलं इनपुट हे अचूक असायला पाहिजे. तुम्ही रामानुजन मशीन याबद्दल काही गोष्टी वाचल्या असतील, ऐकल्या असतील, तर ते काय आहे की कम्प्युटरचा वापर करून बरेचसे मॅथमॅटिक्स रिझल्ट कंजेक्चर हे जनरेट केले जात आहेत आणि याच्यामध्ये काय वापरलं जाते, सॉफ्टवेअर वापरले जात आहेत आणि हे प्युअर मॅथमॅटिक्स मधले कंजेक्चर रिझल्ट असे आहेत, हे लक्षात. मॅथमॅटिकाचा वापर अल्जेब्रा, डिस्क्रीट मॅथमॅटिक्स, अनालिसिस वगैरे मध्ये प्युअर ब्रांचेस मध्ये त्याचबरोबर इतर सायन्सेसचे सब्जेक्ट आहेत. ओके, मॅथमॅटिका हे सॉफ्टवेअर फक्त मॅथमॅटिक्स साठी नाही हे लक्षात घ्या. ते फिजिक्स मध्ये, केमिस्ट्री मध्ये, इंजिनिअरिंग, इतर सगळ्या सायन्स मध्ये, इव्हन लाईफ सायन्स मध्ये, इकॉनॉमिक्स मध्ये वापरता येतात. त्याचबरोबर ते इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा वापरलं जात आहे आणि अशा ब्रांचेस मध्ये किंवा प्युअर मॅथमॅटिक्स मध्ये याचे काय ऍप्लिकेशन्स आहेत, कसं वापरायचं, याचं एक चांगलं रिसर्च आर्टिकल आहे, त्याची लिंक मी इथं दिलेली आहे. ते जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षात. नेक्स्ट myth is I have to pay a lot of money to buy these softwares. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल कमर्शियल सॉफ्टवेअर असेल तर काय किंमत असते हा प्रश्न असतो. तर पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही जर स्टुडंट असाल किंवा रिसर्चर असाल तर तुम्हाला एक पर्याय असा आहे की ज्यामध्ये तुम्हाला पैसे द्यावे लागत नाही आणि तुम्हाला वापरता येतं सॉफ्टवेअर, तर त्याला वोल्फ्राम क्लाउड असं म्हटलं जातं. ओके, तर वोल्फ्राम क्लाउड ही गोष्ट एका मर्यादेपर्यंत फ्री सपोर्ट देतं. म्हणजे तुमचे रिसर्च मधले खूप हायर प्रॉब्लेम असतील की जे सॉल्व्ह करायला एक दिवस जात असेल किंवा 5-6 तास जात असतील तर असे कम्प्युटेशन्स यावरती होत नाहीत. मात्र तुमचे लर्निंग मधल्या सगळ्या गोष्टी होतात. तुम्ही एमएससी पर्यंत जे विषय शिकवता त्यामधल्या बऱ्याचशा गोष्टी यामध्ये इझिली सहज होतात आणि याच्यासाठी पैसे द्यावे लागत नाही. तर वोल्फ्राम क्लाउड हा जो प्लॅटफॉर्म आहे हा 2 प्रकारे वापरता येतो. मी एक व्हिडिओ तुम्हाला शेअर केलेला होता, तो जर तुम्ही पाहिला असेल तर ते कसं इन्स्टॉल करायचं त्याची माहिती दिलेली होती. तर तुम्ही अँड्रॉइड मोबाईल वापरत असाल तर त्यावरती ते इन्स्टॉल करू शकता. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही जर रजिस्टर केलं तर तुम्ही वेबसाईट आहे त्याची wolframcloud.com, तर त्यावरतीही वापरू शकता लॅपटॉप किंवा कम्प्युटरचा वापर करून. ओके, जर तुम्हाला ऍडव्हान्स रिसर्च साठी तुम्हाला खरेदी करायचं असेल मॅथमॅटिका तर त्याची किंमत जवळपास 1,00,000 रुपये असं आहे. इन्स्टिट्यूट मधून खरेदी करत असाल तर इन्स्टिट्यूट मधून खरेदी करणार असाल, जर तुम्ही टीचर असाल तर तुम्ही इन्स्टिट्यूट मध्ये काही फंडिंग असतं तर त्यामधून परचेस करू शकता. दुसरी गोष्ट म्हणजे काही रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरेचं फंडिंग असेल तुमच्याकडे तर त्यामधून खरेदी करू शकता. त्यानंतरचे पर्याय असे आहेत, तुम्ही जर विद्यार्थी असाल बीएससी, एमएससी किंवा पीएचडी आणि तुम्हाला खरंच खूप हायर कम्प्युटेशनची गरज आहे की ज्यासाठी हे फ्री व्हर्जन मध्ये त्या गोष्टी होत नाही आहेत, टाइम लिमिट येत आहे, तर मग अशा केसमध्ये तुम्हाला परचेस करायचं असेल तर तुम्हाला कमी किमतीमध्ये स्टुडंट व्हर्जन असं एक परचेस करताय. Okay, now let us discuss about Wolfram Mathematica. Okay, this lecture is about Wolfram Mathematica only. So this software is widely used and it is having applications in all branches of science
technology, arts, industry, and so on. This software has nearly 5,000 built-in functions. ओके, बिल्ट इन फंक्शन्स म्हणजे त्याच्या आतमध्ये प्रोग्रामिंग वगैरे रेडी करून, ओके, रेडी फॉर यूज असे फंक्शन्स त्याच्यामध्ये 5,000च्या वरती आहेत. Mathematica excels across all areas of technical computing, including neural networks, machine learning, image processing, geometry, data science, visualization, and so on. ओके, मॅथमॅटिकाचा वापर जो आहे तो खूप वाईड आहे. म्हणजे आपण जे मॅथमॅटिका बघतो, म्हणजे मला जे मॅथमॅटिका माहिती आहे ते कदाचित 10% वगैरेच माहिती असेल, कारण मी फक्त मॅथमॅटिक्स साठी आणि माझ्या टॉपिक साठी वापरतो. मी अप्लाइड मॅथमॅटिक्स मध्ये गेले 14 वर्ष हे सॉफ्टवेअर वापरतोय, तरी सुद्धा कदाचित 10%च माहिती असेल. पण या सॉफ्टवेअरचा यूज भरपूर ब्रांचेस मध्ये आणि खूप वेगवेगळा असा आहे. ओके, एक वोल्फ्राम डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट म्हणून एक प्रकार आहे वेबसाईटवरती. तिथं रेडी असे बरेचसे प्रोजेक्ट दिलेले आहेत, बरेचसे प्रोग्राम. म्हणजे तुम्ही तुमच्या सब्जेक्टचं नाव टाकलं की तिथे बऱ्याचशा रेडी गोष्टी तुम्हाला अवेलेबल होतात आणि त्यात now I will discuss about okay, I already have shared one video where I discussed how to download this software and how to install. Okay, probably some of you have installed this software. Okay, so I'm now sharing another screen. मी वोल्फ्राम क्लाउड म्हणून वेबसाईट आता शेअर केलेली दिसते का तुम्हाला? हो सर, दिसते. wolframcloud.com ह्या वेबसाईटवर तुम्ही जेव्हा जाल तर तिथं 2 पर्याय दिसतील, साइन अप फॉर फ्री आणि साइन इन. तुम्ही ऑलरेडी साइन अप केलेलं असेल बऱ्याच लोकांनी, नसेल केलं तर त्या व्हिडिओमध्ये बघा. तर त्याच्यासाठी तुमचे बेसिक डिटेल्स म्हणजे काय की तुम्हाला तुमचं नाव, त्यानंतर तुमचा ईमेल ऍड्रेस आणि तुम्ही काय स्टुडंट आहात का वगैरे असं कदाचित बेसिक 2-3 गोष्टी विचारलेल्या असतील. आणि तुमचा पासवर्ड तुम्हाला तिथे सेट करायचा आहे. आणि मग 1-2 दिवसामध्ये तुम्हाला त्यांचा रिप्लाय येतो आणि त्याच्यामध्ये तुमचं अकाउंट ऍक्टिव्हेट केलेलं असेल. जेव्हा अकाउंट ऍक्टिव्हेट होईल तेव्हा तुम्ही हे साइन इन दाबू शकता. ओके, तुम्ही जर मोबाईल वापरत असाल तर मोबाईल वरती ऍप इन्स्टॉल केलेला असेल तुम्ही, तिथे सुद्धा तुम्हाला साइन इनचा ऑप्शन येईल सुरुवातीला. एकदा साइन इन केलं की परत मग करण्याची गरज तिथं पडत नाही. तर इथे ईमेल ऍड्रेस तुम्ही लिहाल तुमचा आणि त्यानंतर तुमचा पासवर्ड तुम्ही तिथे टाकाल आणि साइन इन. साइन इन केल्यानंतर तुम्हाला तिथे 2 पार्ट दिसतील स्क्रीनचे. लेफ्टचा पार्ट जो असेल तिथे न्यू नोटबुक असा एक प्रकार असतो आणि माय फाईल्स. जर तुम्ही काही फाईल्स सेव्ह केलेल्या असतील, तुम्ही काही काम केलं वगैरे, तर फाईल्स सेव्ह ज्या होतात त्या इथे दिसतील, फोल्डरचं सिम्बॉल दिसते किंवा न्यू नोटबुक म्हटलं की नवीन येईल. दुसरा राईट साईडला जो पार्ट दिसतोय तो सगळा हेल्प मेनू आहे. म्हणजे मी जे म्हटलं ना की सॉफ्टवेअर वापरणं खूप सोपं आहे, तर ते हेल्प मेनू. तुम्हाला एखादी गोष्ट करायची आहे इथे, मात्र कशी करायची माहिती नाही, येत नाही, तर काय करायचं, तर इथं सर्चचं सिम्बॉल दिसतंय. ओके, हे मोबाईल मध्ये वगैरे जसं सर्चचं सिम्बॉल येतं तसं. किंवा इथं कॅटेगरीज दिसत आहेत. कॅटेगरी काय दिसत आहेत? कोर लँग्वेज अँड स्ट्रक्चर, डेटा मॅन्युप्युलेशन, व्हिज्युअलायझेशन अँड ग्राफिक्स, मशीन लर्निंग, सिम्बॉलिक न्यूमेरिकल. ओके, खूप गोष्टी आहेत. त्यापैकी तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही यामधून सिलेक्ट करू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी आता इथे काहीतरी सिलेक्ट करतो की जे आपल्याला आपल्या संबंधित असतं बऱ्याचदा. ते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल व्हिज्युअलायझेशन अँड ग्राफिक. त्याला जर क्लिक केलं तर तिथं अनेक पर्याय दिसतात, बऱ्याच गोष्टी दिसतात. डेटा व्हिज्युअलायझेशन, फंक्शन व्हिज्युअलायझेशन, चार्ट इन्फॉर्मेशन, जिओग्राफिक व्हिज्युअलायझेशन, डायनामिक व्हिज्युअलायझेशन अँड सो ऑन. की बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की ज्या आपल्याला माहिती सुद्धा नाही. ओके, तर आपण यावरती क्लिक करून माहिती घेऊ शकतो. डेटा व्हिज्युअलायझेशन फॉर एक्झाम्पल क्लिक केलं तर याच्यामध्ये काय काय आहे, तर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की इथं लिस्ट प्लॉट, लिस्ट लाईन प्लॉट. ओके, त्यानंतर डेन्सिटी प्लॉट आहे, ऍरे प्लॉट आहे. ओके, आपण मॅथमॅटिक्सचे स्टुडंट असून किंवा टीचर असून सुद्धा इतक्या प्रकारचे प्लॉट असतात हे आपल्याला माहिती सुद्धा नसतं. ओके, मॅट्रिक्स प्लॉट एक प्रकार आहे, आपण ते काय आहे बघूया. तर त्याच्यावरती जर आपण क्लिक केलं, मॅट्रिक्स प्लॉट, आपल्याला मॅट्रिक्स माहिती आहे सगळ्यांना, 11वी-12वी पासून आपण पाहतो आहोत. ओके, तर हे जे आहे मॅट्रिक्स प्लॉट, इथं एक्झाम्पल दिलंय त्याने, तर तिथं
कर्ली ब्रॅकेट मध्ये पुन्हा 3 कर्ली ब्रॅकेट दिसत आहेत. तर पहिली कर्ली ब्रॅकेट म्हणजे रो आहे, पहिला रो. तर हा मॅट्रिक्स कसा आहे 1 2 1 देन 3 0 1 आणि तिसरा रो आहे 0 0 -1. तर प्रत्येक नंबरशी संबंधित एक कलर असतो. तर हे मॅट्रिक्स प्लॉट मध्ये हे कलरच्या फॉर्म मध्ये दिसलंय, म्हणजे हा मॅट्रिक्स हा सिम्बॉल्स मध्ये, कलर्स मध्ये, चित्राच्या फॉर्म मध्ये याने दिलाय. तर याचे वेगवेगळे उपयोग असतात. ओके, म्हणजे जसं की 0 म्हटलं तर कलर पांढरा असतो. ओके, -1 म्हटलं तर तो ब्ल्यू साइड कडे गेलाय. ओके, +1च्या बाजूला गेला तर तो ब्राउनिश कलर आहे. 2 म्हटलं तर ओके, जसं वाढतोय रेडिश कडे जातं. जसं आपण 3 म्हटलं की तो अजून ऑरेंज बनलाय. ओके, असं जर वाढत गेलं तर तो रेडिश कडे जाईल. तर अशा गोष्टी इथं दिलेल्या आहेत. पण आता समजा पर्टिक्युलर काही गोष्टी मला विचारायच्या, म्हणजे समजा मला असं करायचंय की मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट कसा फाइंड करायचा हे विचारायचं याला. तर सर्च मेनू मध्ये मी डिटर्मिनंट शब्द टाकू शकतो आणि एंटर दाबायचंय. काही वेळानंतर तुम्हाला इथे पर्याय येतात. तर जेकॉबियन डिटर्मिनंट आहे, हेसियन डिटर्मिनंट आहे. ओके, लिनियर अल्जेब्रा मधल्या ह्या ऍडव्हान्स थिंग्स आहेत की ज्या यातल्या काही गोष्टी आपण एमएससी ला शिकतो, काही त्याच्याही पुढच्या आहेत. ओके, तर इथे डीईटी शब्द दिसतोय, त्याच्याबद्दलची माहिती खाली दिली. काय, डीईटी ऑफ एम गिव्स डिटर्मिनंट ऑफ दी स्क्वेअर मॅट्रिक्स एम. याच्याबद्दल आणखी माहिती आणि एक्झाम्पल्स बघायचे असतील तर क्लिक करायचं त्यावरती. ओके, काही वेळात आणखी डिटेल्स येतात. आता इथं एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, बेसिक एक्झाम्पल्स. डीईटी आणि मॅट्रिक्स दिलाय ए. हा, आता हे जे आहे ना, तर डिटर्मिनंट मॅट्रिक्स मिळवण्यासाठी मॅट्रिक्स मध्ये नंबर्स असायला पाहिजेत असं काही नाही. त्याच्यामध्ये आपण लेटर्स पण लिहू शकतो, ए बी सी डी वगैरे. तर याला आपण सिम्बॉलिक कम्प्युटेशन्स म्हणतो. ओके, तर त्याने याचा डिटर्मिनंट दिलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे हा 2x2 मॅट्रिक्स आहे आणि त्याचा डिटर्मिनंट काय आहे. तर तो खाली बरोबर उत्तर दिलंय त्याने. त्यानंतर हा 3x3 मॅट्रिक्स आहे. डिटर्मिनंट पहिला रो आहे 1 2 3, दुसरा आहे 4 5 6, तिसरा रो आहे 7 8 9 आणि डीईटी म्हटलंय प्रॉपर त्याच्या सिंटॅक्स मध्ये लिहिलंय. तर आन्सर आलंय 0. ओके, तर इथे आणखी खाली काही स्कोप, ऑप्शन्स, ऍप्लिकेशन्स, प्रॉपर्टीज अँड रिलेशन्स, नीट एक्झाम्पल्स असे पर्याय आहेत. त्यावरती तुम्ही जर क्लिक केलं तर आणखी काही काही गोष्टी याच्याशी संबंधित ज्या आहेत, याचा यूज काय वगैरे, आणखी नीट एक्झाम्पल्स दिले आहेत. ओके, तर ते क्लिक करून आपल्याला त्याबद्दलची माहिती मिळू शकते. ओके, तर हे कॉम्प्लेक्स नंबर सुद्धा हँडल करू शकतं. कॉम्प्लेक्स नंबर टाकण्यासाठी कॅपिटल आय हे लेटर वापरलं जातं. ओके, तर हे हेल्प मेनू कसा वापरायचा, मॅथमॅटिकाकडून हेल्प कशी घ्यायची, हे मी आता समजावून सांगितलं तुम्हाला. त्यानंतर आपण काम कसं करायचंय, तर हे न्यू नोटबुक जो प्रकार दिसतोय याच्यावरती क्लिक करायचंय तुम्हाला. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर एक हा स्पेस दिसतोय पांढरा, हा ओपन होतो. तर हा वर्क स्पेस आहे आपला, याला आपण युजर इंटरफेस असं म्हणतो. तर इथं आपण कमांड टाईप करायला सुरुवात केल्या की आपल्याला उत्तर मिळेल. फॉर एक्झाम्पल मी इथं बेसिक अरिथमेटिक दिलंय की 1 + 25 सॉरी, आणि आता रन करायचं. कसं रन करणार, मी शिफ्ट आणि एंटर हे बटन, म्हणजे शिफ्ट बटन हे प्रेस करून ठेवायचं आणि एंटर दाबायचं, शिफ्ट एंटर. ओके, तर हे आन्सर आलं 26. तुम्ही जर मोबाईल वापरत असाल ह्या सॉफ्टवेअरसाठी, तर तिथं कमांड कशी रन करायची याची माहिती आता इथे मी देऊ शकत नाही, कारण माझ्यासमोर लॅपटॉप आहे. पण याच्याबद्दलची माहिती मी माझ्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये दिलेली आहे. तुम्ही जर माझ्या चॅनल वरती आता जो मी एक व्हिडिओ शेअर केलाय, तिथे अजून एक 4-5 व्हिडिओज आहेत की ज्याच्यामध्ये मॅथमॅटिक्सचे अजून डिटेल्स दिले. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही मोबाईल वापरताना कमांड कशी रन करायची याची माहिती पण मी तुम्हाला दिलेली आहे. तो जर व्हिडिओ तुम्ही पाहिला, मी लास्टला पुन्हा एकदा त्या ती जी प्लेलिस्ट आहे त्याची लिंक परत एकदा शेअर करेल. तुम्ही तिथे जर गेलात तर कसं वापरायचं आणि आणखी, कारण ह्या एका लेक्चर मध्ये मला फार डिटेल्स सांगता येणार नाहीत. पण तुम्ही ती जर ते 4-5 लेक्चर जर बघितले तर तुम्हाला मॅथमॅटिका सॉफ्टवेअरची चांगल्या प्रकारे ओळख होईल. ओके, आता मी काय करतोय की ही स्क्रीन जी आहे ही न वापरता मॅथमॅटिका सॉफ्टवेअर वापरणार आहे. त्याचं कारण असं आहे की इथे मला फॉन्ट साईज खूप मोठी येत नाही. ओके, तर मी मॅथमॅटिका सॉफ्टवेअर वापरलं तर फॉन्ट मोठा येईल आणि तुम्हाला दिसायला सोयीस्कर जाईल. ओके, बाकी गोष्टी इथल्या आणि तिथल्या बऱ्यापैकी गोष्टी सारख्याच आहेत. तर मी हे स्टॉप करतोय आणि मॅथमॅटिका सॉफ्टवेअर वरती इथून पुढच्या गोष्टी दाखवतो.
मी स्क्रीन शेअर केलेली आहे आता मॅथमॅटिक्सची आणि इथं मी फॉन्ट साईज वाढवू शकतो आणि त्यामुळे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल. ओके, आता आपण काय करूया की पहिली माहिती आहे अशामधली की मॅथमॅटिकामध्ये ओके तुम्ही जेव्हा बीएससी लेवलला स्टुडंट असाल किंवा त्याच्या आधीपासून एक महत्वाची गोष्ट वापरता ती म्हणजे फंक्शन. ओके, तर आपण फंक्शन एखादं घेतलं तर त्याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी करता येतात, जसे की फंक्शन घेतलं तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करणं, त्या फंक्शनचा ग्राफ काढणं, त्याचा मॅक्सिमा मिनिमा लोकल एक्स्ट्रीम पॉइंट आणखी बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला त्याच्या करता येतात. ओके, तर आपण आता फंक्शन हे मॅथमॅटिकामध्ये बरेचसे फंक्शन्स आहेत, ते आपण कसे घ्यायचे, त्यांचा सिंटॅक्स कसा असतो याची जनरल माहिती घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर तुमचे फंक्शन युजर डिफाईन्ड फंक्शन कसे त्यामध्ये इन्सर्ट करायचे ही पण माहिती घेणार आहोत. ओके, तर पहिल्यांदा म्हणजे काय युजर सॉरी इनबिल्ट फंक्शन्स. इनबिल्ट म्हणजे मॅथमॅटिकाच्या आतमध्ये डिफाईन केलेले. ओके, तर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सगळेच आहेत, साइन कॉस टॅन वगैरे. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे आणि बरेचसे स्पेशल फंक्शन, जसं की कदाचित तुम्ही बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन वगैरे कदाचित काही मुलांनी ऐकलेलं असेल. टीचर्स तर सगळे फॅमिलीयर आहेतच, तर ह्या सगळ्या गोष्टी इथे आहेतच. आता मी तुम्हाला हे कसे वापरायचे, महत्वाच्या गोष्टी काय आहेत ते यामधलं हे सांगतो. तर कुठलंही फंक्शन मॅथमॅटिका मधलं वापरताना त्याचं पहिलं लेटर कॅपिटल असायला पाहिजे असतं, जे इनबिल्ट फंक्शन्स आहेत. जसं की मला कोसाइन फंक्शन वापरायचंय, माझा सी हा कॅपिटल पाहिजे. ओके, आणि नंतर मी कोसाइन फंक्शन, ओके मी सी आणि ओ टाईप केलं, तुम्हाला दिसतंय का ड्रॉप डाऊन मध्ये बऱ्याच गोष्टी आल्या. ओके, म्हणजे मला लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, मला एवढं माहिती की मला कोसाइन फंक्शन काहीतरी करायचंय कोसाइन, तर मी सी ओ टाईप केलं तरी सफिशियंट आहे. खाली भरपूर गोष्टी आल्या, जसं की कॉस आलंय, कंट्रोल आलंय, कॉलम आलंय, कलर डेटा कॉम्प्लिमेंट आणि आणखी खूप काही गोष्टी की ज्या कंपाईल आहे, कोएफिशिएंट लिस्ट, काउंट्स, अगदी खूप काय काय आहे. तर मी कॉस हे वापरायचंय मला, तर कॉस बद्दल माहिती काही पाहिजे असेल मला, तर इथं आय सारखं दिसते काहीतरी. ओके, इथं कॉस जे दिसते ना आय वर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला त्याचे सगळे डिटेल्स हेल्प मेनू मधून येतील. ओके, तर आपण आता कॉस्ट टाईप करूया. ही पहिली गोष्ट. ओके, तर आधी कसं होतं, ब्ल्यू कलर होतं, आता ब्लॅक कलर झाला. मॅथमॅटिकमध्ये कलर कोड खूप महत्वाचा आहे. ब्ल्यू कलर म्हणजे काय, तर एखादी गोष्ट आपण इन्सर्ट करतोय ती मॅथमॅटिकामधली नाही, सीओ असं काही नाही मॅथमॅटिकमध्ये. कॉस्ट टाईप केलं की ते ब्लॅक झालं, कारण मॅथमॅटिकामध्ये कोसाइन फंक्शन आहे म्हणून तसं झालं. ओके, रेड कलर आला तर त्याचा अर्थ काय समजून घ्यायचा, काहीतरी चुकतंय. आता मी जर राऊंड ब्रॅकेट टाकली तर रेड आली, याचा अर्थ ही मिस्टेक होते. ओके, तर मॅथमॅटिकामधले सगळे फंक्शन्स हे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये असतात आर्ग्युमेंट्स त्यांच्या. ओके, मॅथमॅटिका फंक्शनचं सुरुवात ही कॅपिटल लेटरने होते आणि दुसरी लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या आर्ग्युमेंट्स या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहायला पाहिजे. ओके, आता मी कोसाइन लिहिलंय आणि मला कॉस ऑफ 3π/2 ची व्हॅल्यू मिळवायची फॉर एक्झाम्पल. ओके, तर मी काय लिहिणार आहे, 3 स्टार पाय साठी कसं लिहिणार आहे मी, एक्सक्यूज मी, हा कॅपिटल पी स्मॉल आय. ओके, 3π/2. तुम्हाला सिम्बॉल सुद्धा वापरता येतो, मोबाईल मध्ये वापरत असाल तर ते तुम्हाला सिम्बॉल्स वगैरे घेता येतात. आता हे रन करायचं म्हणजे काय, शिफ्ट दाबून ठेवायचं बटन आणि एंटर दाबायचं. ओके, आन्सर इज 0. ओके, तर हे कोसाइन फंक्शनचा आन्सर आलं. अशाच प्रकारे तुम्ही इतर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरे घेऊ शकता. एक्सपोनेन्शियल साठी दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे तुम्ही e⁻² लिहू शकता, जसं की मला विचारायचं की e⁻².3 किती आहे, तर डायरेक्टली मी हे असं कीबोर्डचा सिम्बॉल वापरून घेऊ शकतो, कॅपिटल ई वापरायचा. ओके, हे आन्सर आहे. दुसरा पर्याय काय आहे, हा दुसरा पर्याय सांगण्यापूर्वी अजून एक गोष्ट सांगायची, ती म्हणजे इथं काय दिसतंय बघा. तर याला युजर फ्रेंडलीनेस म्हणतात, की जेव्हा मी एखादं काम करतोय तर त्याच्या खाली मला पुढे काय करायचं असेल हे ते थोडंसं ओळखण्याचा प्रयत्न करतं. याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असं म्हणतात, तुम्ही ऐकलं असेल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तर जेव्हा नवीन व्हर्जन येत आहेत या सॉफ्टवेअरचे, तेव्हा ह्या गोष्टी येत आहेत. म्हणजे एखादी गोष्ट केली की त्याच्या पुढे मला काय करायचं असेल, माझ्या मनात काय असेल हे ओळखण्याचा प्रयत्न हे सॉफ्टवेअर करतं. जसं की शो ऑल डिजिट, मला माहिती की ई हा इरॅशनल नंबर आहे आणि e⁻².3 हे इरॅशनल, त्यामुळे हे आन्सर काय असेल, एक्झॅक्ट नसेल, हे अप्रॉक्सिमेट आन्सर असेल. याचे अजून काही डिजिट असतील, सगळे डिजिट दाखवणं काही शक्य नाही कुठल्याही कम्प्युटरला जगामधल्या, पण तरी शो ऑल डिजिटचा अर्थ खूप जास्त डिजिट दाखवू शकतं ते. ओके, तर हे 16 डिजिट फॉर एक्झाम्पल, हे नंबर फॉर्म हे मॅथमॅटिका मधलं इनबिल्ट फंक्शन आहे. एन कॅपिटल आहे, एफ कॅपिटल आहे,
स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे आणि मग 16 म्हटलं की तर 16 डिजिट आले. मी त्याच्याऐवजी जर 100 म्हटलं, whatever possible to Mathematica, okay, so it will produce. त्याने 100 नाही दिलेले इथे, but we can produce digits or show all digits, something like that. याच्यामधले डिजिट्स काय आहेत किंवा आणखी काही माहिती, तर याचे अजून काही डिजिट्स आपण घेऊ शकतो. मला वाटतं आणखी एक फंक्शन आहे, ते मी सांगतो तुम्हाला. एन नावाचं फंक्शन आहे, बघूया आपण. मी एन ऑफ असं म्हटलं आणि पुढे नंबर लिहिला एखादा, तर तेवढे डेसिमल ते देण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, बऱ्याचदा अपेक्षित नाही उत्तर आलं तर याला कॉपी करून खाली पेस्ट केलं की आणखी काही डिजिट मध्ये आन्सर मिळतो. ओके, सो दिस इज बेटर दॅन अर्लियर रिझल्ट. हा, तर एक्सपोनेन्शियल साठी आणखी एक पर्याय म्हणजे EXP वापरणं. EXP ऑफ से 3.4, तर हा e⁻³ देतो. ओके, हे असे अनेक फंक्शन्स तिथे आहेत, युजर इनबिल्ट फंक्शन्स. आता आपल्याला एक फंक्शन इन्सर्ट करायचंय, कसं करू शकतो आपण? तर फंक्शनचं सिंटॅक्स असं आहे की फंक्शनचं नाव लिहा, कुठलंही नाव लिहू शकता तुम्ही, काहीही नाव देऊ शकता, फक्त ते मॅथेमॅटिका मधलं इनबिल्ट नको. मी एफ लिहिला चालतंय त्याला, ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. त्यानंतर त्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये त्याचे आर्ग्युमेंट लिहायचं. ओके, स्क्वेअर ब्रॅकेट शुड बी देअर. त्यानंतर व्हेरिएबलचं नाव लिहा आणि अंडरस्कोर द्या त्यानंतर. ओके, एक्स अंडरस्कोर. ओके, हे एकच व्हेरिएबलचं आहे. स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट करा आणि इक्वल टू म्हणा. ओके, इक्वल टू जेव्हा तुम्ही लिहाल तेव्हा हे ग्रीन कलरचं होतं, याचा अर्थ हा ग्रीन कलर हा व्हेरिएबलचा असतो. आणि मी पुढे डिफाईन करणार आहे, से x⁻² प्लस 1/10 और 1/6 sin 4.2x. ओके, हे फंक्शन मी लिहिलं माझं काहीतरी. ओके, आणि त्यानंतर मी शिफ्ट एंटर दाबणार आहे. आता एफ चा कलर ब्ल्यू आहे, शिफ्ट एंटर दाबलं की तो ब्लॅक होतोय, म्हणजे याचा अर्थ मॅथमॅटिकाने एफ ला ऍक्सेप्ट केलंय. आता मी एफ वरती बरेचसे ऑपरेशन करू शकतो. आता इथे पर्याय लगेच दिसतात की प्लॉट, टुगेदर, ट्रिक रेड्यूस, एक्स डेरिव्हेटिव्ह वगैरे वगैरे. याचा मला ह्या फंक्शनचा प्लॉट काढायचा आहे का, स्केच करायचा आहे का, याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे का, किंवा इथं मोर आहे, ह्या फंक्शन वरती काय काय ऑपरेशन करता येतील याची मोठी लिस्ट तुम्हाला इथे दिसेल. किंवा याचं इंटिग्रल घ्यायचंय का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किंवा डेफिनाइट इंटिग्रल घ्यायचंय का, असे प्रश्न विचारतंय हे. मी जर एक्स इंटिग्रल असं क्लिक केलं तर हे इंटिग्रल घेऊन त्याने दिलं. ओके, तर हे असं पॉसिबल आहे, याला सिम्बॉलिक कम्प्युटेशन म्हणतात. आणि खूप डिफिकल्ट फंक्शन दिले आणि त्याचं इंटिग्रल एक्झिस्ट असेल तर बऱ्याचदा मॅथमॅटिकामध्ये उत्तर मिळतं आपल्याला. ओके, आता आपण फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढून बघूया. तर नेहमीप्रमाणे नोटबुक मध्ये जसं आपण एफ डॅश लिहितो तसंच इथेही एफ डॅश लिहिता येतं. एफ डॅश ऑफ एक्स केला आपण, स्क्वेअर ब्रॅकेट पाहिजे मात्र, आणि रन केलं तर हे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. ओके, एखाद्या पॉइंट वरती डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे, तर एफ डॅश ऑफ से 0.3 म्हटलं मी, तर हे त्या पॉइंट वरती 0.3 वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढायचा असेल, समजा 10 डेरिव्हेटिव्ह काढायचा असेल, तर हे डॅश 10 वेळा देऊ शकत नाही आपण. त्याच्यासाठी सिंटॅक्स आहे डी, कॅपिटल डी इज फॉर डेरिव्हेटिव्ह. कॅपिटल डी मध्ये मी फंक्शन लिहायचंय. ओके, एफ ऑफ एक्स आहे, आणि मग नंतर मी कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहिणार एक्स, कॉमा देणार, आणि किती वेळा डेरिव्हेटिव्ह काढायचंय, समजा 10 टाइम्स काढायचंय, तर मी असं लिहिणार आणि रन करणार, तर हे आन्सर आहे. ओके, हा 10th डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ झाला. ओके, समजा फंक्शन प्लॉट करायचंय आपल्याला, तर कसं प्लॉट करणार? तर मॅथमॅटिकामध्ये प्लॉटिंग साठी कमांड आहे PLOT. ओके, पुन्हा एकदा हे युजर फ्रेंडली कमांड आहे. प्लॉट बद्दल समजा काहीच माहिती नसेल तर इथं जाऊन क्लिक करायचंय आणि माहिती घ्यायची त्याची. ओके, तर प्लॉटचा सिंटॅक्स असा आहे, PLOT लिहायचं, पी कॅपिटल काढायचा, आणि नंतर काय पाहिजे, स्क्वेअर ब्रॅकेट पाहिजे. त्या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला तुमचं फंक्शन लिहा किंवा कुठलंही फंक्शन लिहा. जसं की मला माझा हा एफ ऑफ एक्स हेच स्केच करायचंय, तर पहिली गोष्ट म्हणजे फंक्शन जे काय असेल ते, नंतर कॉमा द्यायचा आहे आणि कर्ली ब्रॅकेट वापरायची. कर्ली ब्रॅकेट म्हणजे लिस्ट असतं त्याच्यामध्ये. तर ह्या लिस्ट मध्ये काय काय गोष्टी लिहायच्या? पहिली गोष्ट लिहायची ते म्हणजे व्हेरिएबलचं नाव. या फंक्शनचा व्हेरिएबल काय आहे, एक्स.
नंतर कॉमा द्यायचा आहे, नंतर प्लॉट काढायचा आहे, त्याच्यासाठी लोअर लिमिट आणि अपर लिमिट लिहायचं. मला समजा हे काढायचंय, समजा -10 to +10, तर मी तसं लिहिणार. ओके, आणि हे रन करणार, तर खाली मला याचा ग्राफ आहे. ओके, हा आपल्या फंक्शन एफ ऑफ एक्स चा ग्राफ आहे. तर याच्यामध्ये आणखी काही काही गोष्टी करता येतात. ग्राफिक्स हे खूप याच्यामध्ये रिच फीचर आहे. सॉरी ऋतुजा जगताप, व्हॉट इज प्रॉब्लेम? यू कॅन टेल मी इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम, किंवा तुम्हाला म्यूट करून घ्या. सॉरी, हा म्यूट करा नसेल तर. हा, शेवटी आपण तुमचे प्रॉब्लेम्स वगैरे डिस्कस करू. ओके, तर हे सिंटॅक्स होतं. प्लॉट एफ स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये फंक्शनचं नाव, कॉमा द्यायचा, कर्ली ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला 3 गोष्टी. पहिली गोष्ट म्हणजे व्हेरिएबलचं नाव, दुसरी गोष्ट लोअर लिमिट, तिसरी गोष्ट अपर लिमिट. ओके, आता आपण एका वेगळ्या फंक्शनचा आपण ग्राफ काढून बघूया. मी तेच कॉपी पेस्ट केलंय आणि फंक्शन मी वेगळं लिहिणार आहे. मी डायरेक्टली ते फंक्शन एंटर करू शकतो, जसं की मला लिहायचंय x-1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, आणि हे रन करणार आहे मी. x हा से -4 to +5. ओके, कुठलाही घेऊ शकतो, से 5.1 असंही घेता येतं. आता हे जेव्हा रन केले तेव्हा हा मला पॅराबोला पुन्हा एकदा आलेला दिसतोय. ओके, आता मी काय करू शकतो, अजून काही गोष्टी याच्यामध्ये करता येतात. त्या म्हणजे एकाच वेळी अनेक फंक्शन्स एकाच विंडोमध्ये स्केच करणं आणि त्यांना कम्पेअर करणं, हे करायचं असतं कधी कधी. समजा मला आपला फंक्शन एफ ऑफ एक्स आणि हे फंक्शन x-1 स्क्वेअर, या दोन्हींचे ग्राफ कम्पेअर करायचे, तर मी काय करायला पाहिजे इथे, तर मी हे दोन्ही फंक्शन्स पहिल्या एंट्रीमध्ये लिस्टच्या फॉर्म मध्ये लिहायचे. म्हणजे काय, मी कर्ली ब्रॅकेट घेणार, त्याच्यामध्ये एक एंट्री टाकणार एफ ऑफ एक्स, कॉमा देणार, आणि दुसरा फंक्शन x-1 स्क्वेअर लिहिणार आणि कर्ली ब्रॅकेट पूर्ण करणार. याचा अर्थ काय, हे दोन्ही फंक्शन एकाच विंडोमध्ये आपण प्लॉट करतोय. ओके, आपण थोडस हे -4 to +4 ठेवूया, म्हणजे थोडस सिमेट्रिक दिसेल. तसंच घ्यायला पाहिजे असं काही नाही, कुठलीही रेंज घ्या. ओके, तर काय दिसतंय आपल्याला, हे दोन फंक्शन्स असे दिसत आहेत एकाच विंडोमध्ये. म्हणजे मला कम्पेअर करता येते की दोन्ही फंक्शनचा इंटरसेक्शन पॉईंट कुठे असेल. ओके, कोणतं फंक्शन मोठं आहे काही रेंज मध्ये, कुठलं छोटं आहे हे. पण दुसरी शंका अशी की यातला कोणत्या कलरचा फंक्शन एफ ऑफ एक्स आहे, किंवा कोणता कलर हा x-1 स्क्वेअरचा आहे, मग हे कसं ओळखायचं. तर असं काही समजणार नाही. मग आपण कलर स्वतः असाइन करू शकतो. ते कसं असाइन करता येईल, तर याच्यामध्ये काही ऑप्शन्स आहेत. प्लॉट कमांडसाठी ऑप्शन्स हा प्रकार आहे. तर हे सगळं लिहून झालं की मग शेवटी स्क्वेअर ब्रॅकेट पूर्ण होण्यापूर्वी एकदा कॉमा द्यायचा आणि ऑप्शन्स लिहायचे. ऑप्शन्स मध्ये आपल्याला कलर वेगवेगळे पाहिजेत, त्याला प्लॉट स्टाईल म्हणतात. प्लॉट पी कॅपिटल पाहिजे, PLOT. ते बघा ड्रॉप डाऊन मध्ये कदाचित तुम्हाला दिसत असेल प्लॉट स्टाईल शब्द आलाय, फक्त एंटर दाबलं की ते प्लॉट स्टाईल येतं. मग ऍरो काढायचा. ऍरो कसा घ्यायचा कीबोर्डवरून, तर मायनसचं साईन आणि ग्रेटर दॅनचं साईन हे घेतलं की तुम्हाला ऍरो येतो. नंतर काय करायचंय, कर्ली ब्रॅकेट पुन्हा एकदा. जेव्हा एकापेक्षा अनेक गोष्टी असतील तेव्हा कर्ली ब्रॅकेट ही वापरावी लागते. तर तुम्हाला 2 कलर असाइन करता येतील. म्हणजे आता हे 2 कर्व्स आहेत, मी त्यांना 2 कलर देऊ शकतो, जसं की रेड कॉमा ब्ल्यू. तर भरपूर कलर याच्यामध्ये अवेलेबल आहेत, जसं की ब्राऊन आहे, त्यानंतर ब्लॅक आहे, ऑरेंज, आणखी खूप काय काय आहे. तर इथं लिहिताना महत्वाची गोष्ट पुन्हा एकदा की पहिलं लेटर कॅपिटल पाहिजे, बाकी काय नाही. आता रन केलं तुम्ही तर तुम्हाला 2 कर्व्स दिसतील, एक निळ्या कलरचा एक रेड कलरचा. तर काय आहे, पहिलं फंक्शन कोणतं आहे, एफ ऑफ एक्स, आणि त्यासाठी पहिला असाइन केलेला कलर रेड आहे. ओके, दुसऱ्या फंक्शन साठी ब्ल्यू कलर. म्हणजे रेड कलरचं जे आहे ते फंक्शन एफ ऑफ एक्स आहे, आणि ब्ल्यू कलर मधलं x-1 ब्रॅकेट स्क्वेअर असं आहे. ओके, तर इथे आपल्याला कम्पेअर करता येतं. असं एकापेक्षा अनेक फंक्शन, म्हणजे 2 असतील, 4 असतील, 10 असतील, जेवढे काही फंक्शन असतील तेवढे आपण एकाच वेळी प्लॉट करू शकतो. आपण ऍक्सेसला लेबलिंग करू शकतो, म्हणजे नावं देऊ शकतो ऍक्सेसला, XY वगैरे.
आणखी खूप काही गोष्टी करता येतात. इथे सगळ्या गोष्टी मी घेत नाही, त्या गोष्टी तुम्हाला माझ्या व्हिडिओ लेक्चर्स मध्ये बघता येतील किंवा हेल्प मेनू मध्ये जाऊन काय शोधता येईल तुम्हाला, ऑप्शन्स इन प्लॉट कमांड असं शोधता येईल. बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला दिसतील तिथे. आता मी 3 डिमेन्शनल प्लॉटिंग कसं करायचं हे सांगतो. तर कमांड आहे प्लॉट 3D. ओके, तुम्ही PLO टाईप करायला सुरुवात केलं की खाली तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी दिसतील. तर प्लॉट 3D टाईप करायचं, स्क्वेअर ब्रॅकेट द्यायची. आता तुम्हाला 3 डिमेन्शनल प्लॉट म्हणजे हा सरफेस असेल, तर मग सरफेस कसा असेल, हा z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाय अशा फॉर्म मधला असेल. तर तुम्हाला ते एफ ऑफ एक्स वाय जे आहे ना, ते इथे इन्सर्ट करायचंय. म्हणजे काय, मी फॉर एक्झाम्पल असं लिहू शकतो, एक्स स्क्वेअर मायनस 1.1 इंटू वाय रेज टू 3 असं एक फंक्शन दिलंय. ओके, एक्स आणि वायचं, त्यानंतर कॉमा द्यायचा आणि त्यानंतर मला एक्स आणि वाय साठी रेंज स्पेसिफाय करायला पाहिजे. तर मी एक्स साठी रेंज स्पेसिफाय करतोय -4 टू +4 आणि मला ते मेन्शन करायला पाहिजे की हा एक्स साठी आहे, म्हणजे एक्स कॉमा -4, 4. त्यानंतर मला वाय साठी रेंज स्पेसिफाय करण्यासाठी पुन्हा एकदा कॉमा द्यायचा आहे. कर्ली ब्रॅकेट मध्ये मी लिहिणार आहे वाय कॉमा 0 टू 5 आणि आता रन करून बघूया आपण. तर हा जो सरफेस आलाय हा या फंक्शनचा ग्राफ आहे 3 डिमेन्शनल, एक्स स्क्वेअर मायनस 1.1 वाय रेज टू 3. हा पेन आणि पेपर वापरून काढणं अशक्य आहे. ओके, आता मॅथमॅटिका मधलं फीचर म्हणजे या ग्राफ वरती तुम्ही गेलात आणि माऊसचं बटन प्रेस करून ठेवलं लेफ्ट साइडचं आणि तुम्ही जर माऊस ड्रॅग केला तर तुम्हाला वेगवेगळ्या अँगलने हा सरफेस बघायला मिळतो. म्हणजे बऱ्याचदा ऑब्झर्वेशन करताना त्याचा वेगळ्या अँगल कडून ऑब्झर्वेशन करणं गरजेचं असतं. तर मग ते कसं करता येतं, तर माऊस त्या इमेज वरती न्यायचा, क्लिक करायचं लेफ्ट बटन आणि ड्रॅग करणं म्हणजे फिरवणं, माऊस इकडे तिकडे फिरवायचं, तर तुम्हाला हे दिसतं. हा, आता फंक्शन मी जेव्हा डिफाईन केलं होतं वरती, तेव्हा मी 1 डिमेन्शनल फंक्शन डिफाईन केलं होतं. तर एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबलचं फंक्शन सुद्धा डिफाईन करता येतं आणि त्याचा सिंटॅक्स तसाच आहे, विशेष काही वेगळा नाही. कसा असू शकतो, मी जी फंक्शन डिफाईन केलं आणि 2 व्हेरिएबलचं आहे, ते किती व्हेरिएबलचं घेऊ शकतो आपण, से जी ऑफ एक्स अंडरस्कोर कॉमा वाय अंडरस्कोर. ओके, सिंटॅक्स असा आहे, एक्स अंडरस्कोर कॉमा वाय अंडरस्कोर, म्हणजे एक्स आणि वाय हे व्हेरिएबल आहे आणि पुढे मला लिहायचंय, मी काही लिहू शकतो, से एक्स रेज टू 3 प्लस साइन ऑफ वाय मायनस एक्स असं काही लिहिता येतं. ओके, आणि मी हे रन करू शकतो. हे इव्हॅल्युएट करायचं असेल तर सोपंच आहे, पुन्हा एकदा जी ऑफ मी काही लिहू शकतो, से जी ऑफ 0.1 कॉमा 2.3 आणि रन केला की त्याचा आन्सर मिळेल. ओके, तर 3D प्लॉटिंग याचं करू शकतो आपण. याचे आपण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकतो, कारण आता 2 व्हेरिएबल आहेत. कसा घ्यायचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह, तर पुन्हा एकदा कॅपिटल डी हेच आहे, कॅपिटल डी ऑफ मी लिहिणार आहे जी ऑफ एक्स कॉमा वाय आणि कॉमा देऊन मी जर एक्स म्हटलं तर याचा अर्थ काय, डेल जी बाय डेल एक्स, म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो काय येतोय बघा, हा येतो 3x² मायनस कॉस ऑफ एक्स मायनस वाय. ओके, तसंच मी विथ रिस्पेक्ट टू वाय सुद्धा काढू शकतो. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वाय हा डेरिव्हेटिव्ह आहे, कॉस ऑफ एक्स मायनस वाय. त्यानंतर डिस्कस करणार आहे मी इक्वेशन सॉल्व्ह कसे करायचे. बऱ्याचदा बीएससी मध्ये आपल्याला इक्वेशन सॉल्विंग हा प्रकार येतो, अल्जेब्रा मध्ये वगैरे. लिनियर अल्जेब्राइक इक्वेशन्स किंवा नॉन लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन्स कसे सॉल्व्ह करायचे मॅथमॅटिका वापरून, हे आपण डिस्कस करूया आणि त्यानंतर मग डिफरन्शियल इक्वेशन थोडा डिस्कस करेन मी. ओके, सो हाऊ टू सॉल्व्ह इक्वेशन्स. तर इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठीची कमांड एक आहे, ती म्हणजे सॉल्व्ह. S should be capital. ओके, युजर फ्रेंडली कमांड आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. आता मी काय करेल, फॉर एक्झाम्पल एक इक्वेशन देतो
नेहमीच आपण हायस्कूल पासून शिकत आलेलो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ax स्क्वेअर, मी प्रॉडक्ट साठी स्टार वापरलाय किंवा स्पेस दिली तरी चालेल, ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. आता एक लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे जेव्हा इक्वेशन सॉल्व्ह करत असाल तेव्हा इक्वल टू फक्त एकदा नाही लिहायचं तर दोनदा लिहायचं, इक्वल टू 0. ओके, फक्त एकदा इक्वल टू लिहिलं तर त्याचा अर्थ काय होतं, असाइनमेंट. म्हणजे मी लिहिलं की c इक्वल टू 10 तर त्याचा अर्थ काय होतो, c ची व्हॅल्यू 10 आहे. पण इथं इक्वल टू वापरलं तर त्याचा अर्थ काय होतो, हे काय आहे, एक इक्वेशन आहे. नंतर मला कॉमा द्यायचा आणि व्हेरिएबलचं नाव सांगायचं. व्हेरिएबल आहे इथं x आणि मी रन करणार. ओके, तर तुम्हाला आन्सर काय दिसतंय, -b प्लस मायनस स्क्वेअर रूट b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. ओके, हे दोन रूट तुम्हाला हायस्कूल पासून तुम्ही जे बघताय ते सिम्बॉलिक मध्ये. हे जर तुम्ही सी लँग्वेज फोरट्रान वगैरे वापराल किंवा इव्हन सायलॅब वापराल तरी सुद्धा ते सॉफ्टवेअर किंवा लँग्वेज पहिल्यांदा विचारेल तर ए बी आणि सी काय आहे ते सांगा. तसं मॅथमॅटिकाने कुठेही विचारलं नाही, तुमचा आन्सर तुम्हाला ए बी आणि सी मध्ये दिलं, जे तुम्हाला अपेक्षित होतं ते दिलं. हे सिम्बॉलिक कम्प्युटेशनची पॉवर. ओके, आता प्रत्येकच वेळी तुम्हाला एक्झॅक्ट सोल्युशन अवेलेबल असतं असं नाही. कधी कधी तुमचं सोल्युशन हे न्यूमेरिकल सोल्युशन असू शकतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला माहिती की डिग्री जर मोठी असेल 5 किंवा हायर तर असा फॉर्म्युला एक्झिस्ट नाही. ओके, हे तुम्हाला MSc ला गेल्यावर शिकायला मिळेल. अशा पॉलिनॉमियलच्या सोल्युशन साठी फॉर्म्युला नाही. मग काय तर न्यूमेरिकल सोल्युशन मिळवता येतं. मग न्यूमेरिकल सोल्युशन साठी काय कमांड आहे तर n सॉल्व आहे. आपण बघूया n सॉल्व वापरू. मात्र n सॉल्व म्हणजे न्यूमेरिकल सोल्युशन जेव्हा फाइंड करत असाल तेव्हा असं ए बी सी असे पॅरामीटर ठेवून जमणार नाही, त्यांच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला द्यावे लागतील काही. ओके, तर आपण याची डिग्री वाढूया, x⁻⁶ म्हणूया, -2x² - x + 1 = 0. ओके, हे इक्वेशन इन्सर्ट केलंय आपण. हे पॉलिनॉमियल आहे, डिग्री 6 आहे. हे रन केलं आपण तर याला 6 रूट असणार आहेत आणि हे कॉम्प्लेक्स मध्ये आहे. ओके, हा जो आय दिसतोय ना सिम्बॉल मधला, हा कॉम्प्लेक्स नंबर आय आहे. ओके, तर याचे 4 रूट कॉम्प्लेक्स आहेत आणि 2 रूट रिअल आहे. हे मिळवता आले. आपण जर इथं सॉल्व वापरलं तर प्रत्येक वेळी आपल्याला उत्तर मिळेल असं काही खात्री देता येत नाही. ओके, कारण इथे हायर डिग्री असेल तर असा फॉर्म्युला एक्झिस्ट नसतो ना, म्हणून. ओके, सॉल्व वापरलं तर हे अशा प्रकारे मिळतं आपल्याला. हे सजेशन असं आहे की तुम्ही न्यूमेरिकल सोल्युशन फाइंड करा. ओके, मग काय करायचं, n वापरायचं. जर ट्रान्सेंडेंटल इक्वेशन असतील, साइन कॉस सारखे इक्वेशन्स, आणि मला सॉल्व करायचे, त्यांचा रूट फाइंड करायचं, तर काय करता येईल. त्या केसमध्ये मात्र तुम्हाला n सॉल्व पण कधी कधी उपयोगी पडत नाही, तर फाइंड रूट ही कमांड वापरावी लागते. तर हे फाइंड रूटचा F कॅपिटल पाहिजे आणि R कॅपिटल पाहिजे. तर इथे तुम्हाला इक्वेशन लिहायचंय काहीतरी डिफिकल्ट. ट्रान्सेंडेंटल म्हणजे साइन कॉस एक्सपोनेन्शियल इन्क्लूड केलेलं, जसं की मी लिहिलं आता से साइन x⁻² मायनस e⁻x म्हणजे exp(x) इक्वल टू 0 लिहिलं तरी चालेल किंवा इथं काहीच नाही लिहिलं तरी चालतं फाइंड रूट मध्ये. मात्र फाइंड रूट मध्ये महत्वाची गोष्ट आणखी एक असते, ती म्हणजे आपल्याला जेव्हा x मी लिहितोय व्हेरिएबलचं नाव, त्यानंतर मला इनिशियल पॉइंट सांगावा लागतो. म्हणजे हे सॉल्व करताना मी कुठल्या नेबरहुड मध्ये शोधू. जसं की मी 0 लिहिलं तर 0च्या जवळपास असणार, कारण अनेक रूट पण असू शकतात कधी कधी. ते रन केलं तर आन्सर काय येते, -0.714969. ओके, हे एक याचं सोल्युशन झालं. ओके, हे फाइंड रूट कमांड. तरी ते नॉन लिनियर आणि लिनियर इक्वेशन्स आपण पाहिले. आता सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स कसं सॉल्व्ह करायचं, म्हणजे सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स म्हणजे एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल आहेत, ते लिनियर इक्वेशन्स असतील किंवा नॉन लिनियर, तर कमांड पुन्हा आपण सॉल्व किंवा n सॉल्व वापरायची आहे. सिंटॅक्स कसा असतो, तर पहिल्यांदा आपल्याकडे सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स आहे, तर मी कर्ली ब्रॅकेट वापरणार आहे. मी 2 इक्वेशन्स लिहिणार आहे. मी लिहिलंय
एक्स रेस टू 2 मायनस 2x मायनस 2 इक्वल टू 0. मला इथं y सुद्धा पाहिजे. आता सिस्टम आहे ना, मी x ऐवजी इथं y लिहिलंय. ओके, आणि दुसरं इक्वेशन लिहिणार आहे मी y रेस टू 2 से प्लस 3x मायनस 1 इक्वल टू 0. ओके, आता हे दोन इक्वेशन्स मी दिले आणि मला काय पाहिजे, एक्स आणि वायच्या किमती पाहिजेत. मी कॉमा देणार आणि कर्ली ब्रॅकेट मध्ये एक्स कॉमा वाय लिहिणार आणि रन करून बघूया आपण काय येतं आन्सर. ओके, पुन्हा याचं सोल्युशन एक्झॅक्ट मिळत नाहीये, न्यूमेरिकल सोल्युशन मिळतंय. तर काय करता येतं मला, इथं सॉल्व्ह एन म्हणू शकतो मी. ओके, एन सॉल्व्ह जर वापरलं तर हे आले आन्सर्स. कॉम्प्लेक्स मध्येही काही रूट्स आहेत. ओके, तर हे एक सोल्युशन रिअल मध्ये आहे ते म्हणजे एक्स इक्वल टू 0 आणि वाय इक्वल टू -1. त्यानंतर दुसरं रिअल सोल्युशन आहे एक्स इक्वल टू -2.86 आणि वाय इक्वल टू 3.09. बाकी सगळे सोल्युशन जे आहेत ते कॉम्प्लेक्स नंबर्स मध्ये. ओके, तर सिंटॅक्स कसा आहे, सॉल्व किंवा एन सॉल्व लिहायचं, स्क्वेअर ब्रॅकेट त्याच्या आतमध्ये कर्ली ब्रॅकेट पहिल्यांदा लिहायचे आणि त्यामध्ये इक्वेशन्स लिहायचे आपले जे आहेत ते. 2 व्हेरिएबल असतील किंवा जास्त व्हेरिएबल असतील. मात्र प्रत्येक इक्वेशन लिहिताना इक्वल टू लिहिणं हे गरजेचं आहे. त्यानंतर कॉमा द्यायचा आणि पुन्हा एक कर्ली ब्रॅकेट घ्यायची ज्यामध्ये काय लिहायचंय, व्हेरिएबलचे नाव लिहायचे आणि रन करायचं. दॅट्स ऑल. ओके, हे झालं इक्वेशन सॉल्विंग. आता आपण पाहूया डिफरन्शियल इक्वेशन्स कसे सॉल्व्ह करायचे याच्यामध्ये. मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना विद्यार्थ्यांना डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय हे माहिती आहे आणि तुम्ही काही डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह पण केलेले आहेत. तर मॅथमॅटिकाचा वापर करून कसे सॉल्व्ह करायचे डिफरन्शियल इक्वेशन्स हे आपण बघू. तर कमांड आहे डी सॉल्व्ह. डी कॅपिटल पाहिजे, एस कॅपिटल पाहिजे. ओके, डी चा अर्थ डिफरन्शियल. ओके, एस सॉल्व्ह नेहमीप्रमाणे डिफरन्शियल इक्वेशन सोल्युशन. तर सिंटॅक्स काय आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला इक्वेशन लिहायचंय. आपण एक इक्वेशन देऊया, पहिल्यांदा सोपं देऊया. तर कसं इनपुट करायचं, समजा मी असं y डबल डॅश ऑफ x इक्वल टू मायनस y ऑफ x असं लिहिलं. हे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काय येईल, तर आर स्क्वेअर इक्वल टू -1 आणि याचे कॅरेक्टरिस्टिक रूट काय येतील, प्लस ऑर मायनस आय, कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि मग अशा केसमध्ये जनरल सोल्युशन काय असतं माहिती आहे आपल्याला, की C1 cos x प्लस C2 sin x अशा प्रकारे असतं. आपण बघूया मॅथमॅटिका काय देते. सिंटॅक्स मध्ये पहिला भाग होता इक्वेशन, दुसरा भाग आहे डिपेंडंट व्हेरिएबलचं नाव, ते म्हणजे काय आहे, y किंवा y ऑफ x असंही लिहू शकतो आपण. तिसरी गोष्ट इन्सर्ट करायची ती म्हणजे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल काय आहे, तो म्हणजे x. ओके, सिंटॅक्स कसा आहे, डी सॉल्व, डी आणि एस कॅपिटल, स्क्वेअर ब्रॅकेट, त्यामध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे इक्वेशन, कॉमा देऊन दुसरी गोष्ट म्हणजे डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. रन केलं, काय मिळतं आन्सर, C1 cos x प्लस C2 sin x. ओके, आपल्याला जसं अपेक्षित होतं तसं आन्सर इथे मिळालं. आपण नॉन लिनियर प्रॉब्लेम सुद्धा सहज हँडल करू शकतो, मात्र प्रत्येकच वेळी एक्झॅक्ट सोल्युशन मिळेल असं नाही. मग कधी कधी न्यूमेरिकल सोल्युशन मिळवावं लागतं. आपण बघूया काय होतंय. इथे मी y ऑफ x ऐवजी y स्क्वेअर x म्हणूया. ओके, y ऑफ x रेस टू 2 आणि काय आन्सर मिळतंय का बघूया. तर इथे आपल्याला एक्झॅक्ट सोल्युशन मिळालं, ते आहे वायरस्ट्रास फंक्शन मध्ये. ओके, हे फंक्शन बऱ्याचदा आपल्याला माहिती नसतं, हे एक स्पेशल फंक्शन आहे. तर हे डिफरन्शियल इक्वेशन नॉन लिनियर झालं, y डबल डॅश इक्वल टू मायनस y स्क्वेअर. ओके, ह्या नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनचं एक्झॅक्ट सोल्युशन एक्झिस्ट आहे आणि ते वायरस्ट्रास फंक्शन मध्ये. असं कधी कधी एक्झॅक्ट सोल्युशन मिळतं. आता आपण एक काम करूया की ते C1 C2 वगैरे येतात, तर त्याऐवजी आपण काय करूया की C1 C2 च्या व्हॅल्यूज देऊया याला, म्हणजे इनिशियल व्हॅल्यूज जर प्रोव्हाइड केल्या तर आपल्याला एक्झॅक्ट सोल्युशन मिळेल. ओके, पर्टिक्युलर सोल्युशन मिळेल. तर इनिशियल व्हॅल्यूज कशा इन्सर्ट करायच्या, तर कर्ली ब्रॅकेट मध्ये. ओके, मी ह्याच कमांडला मॉडिफाय करतोय. कसं मॉडिफाय करायचंय, तर कर्ली ब्रॅकेट मध्ये इक्वेशन आणि इनिशियल कंडिशन्स लिहायचे. पहिलं इक्वेशन लिहिलं, कॉमा द्यायचा, इनिशियल कंडिशन से y ऑफ 0
इक्वल टू म्हणायचं, काहीतरी व्हॅल्यू द्यायची से 1, नंतर y डॅश 0 इक्वल टू से 0.5. काहीतरी आपण इनिशियल कंडिशन दिल्यात, काय उत्तर येते बघूया. ओके, तर इथं ह्या इनिशियल कंडिशनला काहीतरी सिंग्युलॅरिटी असेल, आपण इनिशियल कंडिशन्स बदलून बघूया. या इनिशियल कंडिशन्सला सुद्धा सोल्युशन नाही. कारण हे कॉम्प्लिकेटेड डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. ओके, या सगळ्या केसेस मध्ये मला सोल्युशन मिळत नाहीये जर इनिशियल कंडिशन्स दिल्या अशा तर. ओके, मे बी 0 ऐवजी मी वेगळ्या ठिकाणी इनिशियल कंडिशन देतो, बघूया काय होतं. नाही येते तरी पण. ओके, मी थोडस इक्वेशन बदलतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल या लिनियर इक्वेशन साठी हे असं एक्झॅक्ट सोल्युशन मिळालं आपल्याला. ओके, इनिशियल कंडिशन देऊन. नॉन लिनियर केसमध्ये मला अशा प्रकारचं मिळत नव्हतं, काही कॉम्प्लिकेटेड केसमध्ये असं होऊ शकतं. आता आणखी काही डिफरन्शियल इक्वेशन असे असतील नॉन लिनियर की जे ज्यासाठी एक्झॅक्ट सोल्युशन मिळणार नाही पटकन, तर आपण बघूया. आपण जर हे इक्वेशन दिलं डी सॉल्व y डॅश ऑफ x इक्वल टू से साइन x साइन y, बघूया आपण रन करून काय मिळतंय का. ओके, रेड कलरचा आलाय म्हणजे माझ्याकडून काहीतरी लिहिताना मिस्टेक झाली. मिस्टेक ही झाली की मी साइन साठी लेफ्ट ब्रॅकेट दिली पण राईट ब्रॅकेट दिलेली नाही. ओके, जेव्हा रेड कलर वगैरे येईल किंवा असा पिंक कलर येईल तेव्हा समजून घ्यायचं की काहीतरी मिस्टेक होते. ओके, आता रेड पिंक असा कलर नाही. ओके, तर इथे एक्झॅक्ट सोल्युशन फाइंड करणं हे डिफिकल्ट जात आहे. ओके, अशा केसमध्ये किंवा आणखी काही जास्त मी डिफिकल्ट केलं तर बऱ्याचदा एक्झॅक्ट सोल्युशन मिळत पण नाही. मग त्या केसमध्ये न्यूमेरिकल सोल्युशन हा आपल्याकडे एक पर्याय राहतो. ओके, तर आपण न्यूमेरिकल सोल्युशन कसं मिळवायचं हे बघूया. तर सिंटॅक्स आहे एनडी सॉल्व. एनडी सॉल्व मध्ये आपल्याला इक्वेशन देणं गरजेचं आहे की ज्यामध्ये कुठेही जो पॅरामीटर आहे, म्हणजे जसं की मी y डॅश इज इक्वल टू ay असं काही लिहू शकत नाही, पण y डॅश इज इक्वल टू 5y लिहू शकतो. ओके, आणि त्याचबरोबर इनिशियल कंडिशन्स पण द्यावे लागतात. आपण याचे एक्झाम्पल्स मॅथमॅटिकामध्ये जे सॉल्व्ह केलेले आहेत ते पाहूया, कारण त्यामुळे आपला वेळ पण वाचेल. तर एनडी सॉल्व्ह मधले एक्झाम्पल्स आणि सिंटॅक्स दाखवतो. तर इथे कमांड अशी आहे की एनडी सॉल्व्ह कर्ली ब्रॅकेट मध्ये इक्वेशन आणि इनिशियल कंडिशन दिली y डॅश ऑफ x इक्वल टू y ऑफ x cos ऑफ x प्लस y ऑफ x आणि y ऑफ 0 इक्वल टू 1. ओके, हे आपण इन्सर्ट केलं डिफरन्शियल इक्वेशन आणि इनिशियल कंडिशन. त्यानंतर कॉमा y नेम ऑफ डिपेंडंट व्हेरिएबल y किंवा y ऑफ x काही चालतं. नंतर आणखी एक गोष्ट द्यावी लागते एनडी सॉल्व्ह मध्ये, ती म्हणजे न्यूमेरिकल सोल्युशन असेल तर त्याची रेंज स्पेसिफाय करावी लागते इंडिपेंडंट व्हेरिएबलची. म्हणजे काय, कर्ली ब्रॅकेट मध्ये x लिहिलाय कॉमा 0,30 म्हणजे 0 to 30 मध्ये सॉल्व्ह करायचं. ओके, आणि ह्यासाठी काहीतरी एक नाव द्यावं लागतं, कुठलंही चालेल. तर s इक्वल टू म्हटलंय हे सगळं तरी चालतं. ओके, कुठलंही नाव देऊ शकता तुम्ही, कारण हे रिकॉल करावं लागतं. जेव्हा आपल्याला प्लॉट करायचे सोल्युशन तेव्हा मी प्लॉट y ऑफ x म्हटलं तेव्हा स्लॅश डॉट s म्हणजे काय, स्लॅश डॉट म्हणजे रिप्लेस ऑल. हा y ऑफ x कुठून घ्यायचा आहे, s मधून. s म्हणजे हे सोल्युशन आहे. तर न्यूमेरिकल सोल्युशन आणि नंतर प्लॉट करा. प्लॉट रेंज ऑल हा एक ऑप्शन आहे, तर हे सोल्युशन कर्व असा दिसतं. ओके, एका इक्वेशन बरोबरच आपण सिस्टम ऑफ इक्वेशन पण सॉल्व्ह करू शकतो. डिफरन्शियल इक्वेशन, एकापेक्षा जास्त डिफरन्शियल इक्वेशन्स. ओके,
एक एक्झाम्पल तसं बघूया आपण. इथे आहे ते एक्झाम्पल. ओके, x dash of t equal to minus y of t minus x of t square आणि y dash of t equal to 2x of t minus y of t cube. ओके, हे नॉन लिनियर आहे, y क्यूब आहे, x स्क्वेअर आहे म्हणून, आणि दोन व्हेरिएबल आहेत. इथं इनिशियल कंडिशन दोन्हीची 1 आहे, x of 0 is 1, y of 0 is 1. ओके, इथं कर्ली ब्रॅकेट मध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबलचे नाव x y आणि नंतर t, 20 म्हणजे t is from 0 to 20. ओके, फक्त ह्या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये व्हेरिएबलचं नाव कॉमा एकाच नंबर लिहिला तर काय होतो अर्थ, 0 पासून तिथपर्यंत जा असं. आणि पुन्हा एकदा नाव s दिलंय, ते काही देऊ शकतो आपण. आता इथे दोन फंक्शन आन्सर मध्ये आहेत, ते म्हणजे x ऑफ टी आणि y ऑफ टी. तर इथे प्लॉट जो काढलाय तो काय काढलाय, x ऑफ टी वर्सेस y ऑफ टी काढलाय. ओके, आणि ही सोल्युशन ट्रॅजेक्टरी अशी येते. हे सायमल्टेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणतो आपण बऱ्याचदा. ओके, तशा प्रकारामध्ये आहे. त्यानंतर बेसिक लिनियर अल्जेब्रा वगैरे, आपण एक मॅट्रिक्स कसा इन्सर्ट करायचा आणि त्याचा डिटर्मिनंट वगैरे कसा फाइंड करायचा, इन्व्हर्स कसा, हे एकदा बघूया. ओके, लेट अस सी. पहिली गोष्ट म्हणजे मॅट्रिक्स कसा इन्सर्ट करायचा, तर कर्ली ब्रॅकेट मध्ये, म्हणजे मी ए लिहिलं, ए इक्वल टू, आता सगळ्यात बाहेरची आउटर कर्ली ब्रॅकेट ही महत्वाची आहे. त्यानंतर प्रत्येक रो साठी एक कर्ली ब्रॅकेट द्यायचं. पहिल्या रो मधल्या एंट्रीज आहेत समजा 1, -2, -3. दुसऱ्या रो मध्ये एंट्रीज आहेत 0, 4.1, 5. आणि तिसरा रो आहे, हा 3x3 मॅट्रिक्स घेतोय आपण, तो कसाही घेऊ शकतो आपण आपल्याला हवा तसा. 2.1, 9.1, -2. ओके, हा तिसरा रो झाला. हे रन केलं आपण. ओके, तर इथं डिस्प्ले ऍज मॅट्रिक्स केलं की आपल्याला जसा पाहिजे तसा दिसेल. ओके, हा तो आपला मॅट्रिक्स आहे, कॅपिटल ए. पहिला रो, दुसरा रो आणि तिसरा रो. तर याचं काय काय करता येऊ शकतं, डिटर्मिनंट, इन्व्हर्स, त्यानंतर याचे रँक फाइंड करता येते या मॅट्रिक्सची, याचा ट्रेस फाइंड करता येतो, याची कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, आयगन व्हॅल्यूज, आयगन व्हेक्टर, अशा बऱ्याच गोष्टी करता येतात. आता डिटर्मिनंट साठी आहे डीईटी ऑफ ए. हा आहे डिटर्मिनंट, तो नॉन झिरो आहे, म्हणजे काय येणार आहे आपल्याला, इन्व्हर्स फाइंड करू शकतो. इन्व्हर्स ही कमांड पुन्हा काय आहे, इन्व्हर्स, INV. ओके, INV टाइप केला की येतं इन्व्हर्स स्क्वेअर ब्रॅकेट ए. रन केला, हा आपला इन्व्हर्स मॅट्रिक्स आहे. तो क्लिक केला आणि डिस्प्ले ऍज मॅट्रिक्स म्हटलं तर हा येईल, हा इन्व्हर्स आहे. ओके, हा ए चा इन्व्हर्स आहे. हा खरंच ए चा इन्व्हर्स आहे का, हे कसं बघता येतं, दोन्ही मॅट्रिक्सचा प्रॉडक्ट हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येतो, काही बघता येईल. ओके, आपण याला बी नाव देऊया. आपण काय करूया, याला बी नाव देऊया, कॅपिटल बी इक्वल टू असं म्हणूया. लेट मी चेक. सॉरी, मी बी इक्वल टू मॅट्रिक्स फॉर्मॅलिटी बी हा वरती म्हणतोय, तर बी इक्वल टू इन्व्हर्स ऑफ ए, बी इक्वल टू इन्व्हर्स ऑफ ए. ठीक, आता दोन मॅट्रिक्सचा प्रॉडक्ट कसा घ्यायचा हे सांगतो. दोन मॅट्रिक्सचा, आपल्याला दोन नंबरचा प्रॉडक्ट घ्यायचा असेल तर स्टार हे वापरता येतं. ओके, दोन मॅट्रिक्सच्या वेळी मी जर स्टार वापरलं तर काय होतं, एलिमेंट वाईज मल्टिप्लिकेशन होतं, म्हणजे A11 मल्टिप्लाइड बाय B11 वगैरे असं. पण जर प्रॉडक्ट ऑफ मॅट्रिक्स घ्यायचा असेल तर डॉट वापरावं लागतं. ओके, ए फुल स्टॉप देतो ना आपण, तो डॉट, ए डॉट बी. ओके, तर हा आलाय, याला डिस्प्ले ऍज मॅट्रिक्स करून बघूया आपण. काय आन्सर आलंय, पहिला रो काय 1 आहे, त्यानंतर हा -5 × 10⁻⁻17. 10⁻⁻17 म्हणजे इट इज अप्रॉक्सिमेटली 0. ओके, सो पहिला रो आहे 1 0 आणि तिसरी एंट्री काय आहे, -1.38 × 10⁻⁻17, पुन्हा एकदा 0. ओके, तसंच दुसरा रो 0 1 0 आणि तिसरा रो 0 0 1, म्हणजे काय, हे एकमेकांचे इन्व्हर्स आहेत, हे आपल्याला लक्षात येते. ओके, त्यानंतर आपण कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बघूया.
हे बघा, फंक्शनचं नाव आहे कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल. टी कॅपिटल पाहिजे, सी कॅपिटल पाहिजे आणि ए लिहिलं. सॉरी, मला मॅट्रिक्सचं नाव आणि व्हेरिएबलचं नाव पण सांगावं लागेल, जसं की एक्स किंवा लॅम्बडा असं काही. तर ही कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आहे. ओके, -x³ + 3.1x² + 57.9x - 100.53. ओके, ही कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आहे. आयगेन व्हॅल्यूज, आयगेन वेक्टर्स पण काढता येतात. आयगेन व्हॅल्यूज ऑफ ए. ओके, ह्या 3 आयगेन व्हॅल्यूज. ओके, असं बरचसं काही याच्यामध्ये करता येतं. ओके, मला वाटतं इथे मी थांबतो. आणखी तुम्हाला डिटेल्स पाहिजे असतील यावरचे तर मी तुम्हाला व्हिडिओची लिंक पण शेअर करतो चॅट बॉक्स मध्ये, म्हणजे तुम्हाला ते चेक करता येईल. जस्ट अ मिनिट. चेकिंग. मीनवाईल तुमचे क्वेश्चन असतील तर चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता किंवा विचारू शकता, तुम्हाला वेळ देईल विचारायला. हा, नाही. चॅट बॉक्स मध्ये मी लिंक टाकलेली आहे, तिथे तुम्हाला जास्त गोष्टी यामधल्या शिकता येतील. आता तुमचे काही क्वेश्चन असतील तर ते विचारू शकता तुम्ही. स्टुडंट्सना काही क्वेश्चन असतील तर विचारा सरांना. कुणाला काही विचारायचं आहे सरांना? प्रणाली, तृप्ती, मधुरा. मॅडम मला एक विचारायचंय. हा, विचारा की मॅडम. हा, सॉफ्टवेअर हे जे आता हे स्टेटेड केलेले, व्हॉट एव्हर ही इज सेइंग, नो एक्सप्लेनिंग, इज देअर एनी लिंकेज बिटवीन प्रोग्रामिंग लँग्वेज अँड सॉफ्टवेअर? सो वी कॅन गो हिअर टू देअर अँड देअर अगेन टू हिअर? मॅथमॅटिका मधले जे प्रोग्राम्स आहेत ते तुम्हाला सी किंवा फोर्ट्रान मध्ये परत रिव्हर्स घेता येत नाहीत, पण त्याची गरज पण नाही पडणार आहे. ओके, तुम्ही जर मॅथमॅटिका मध्ये गोष्ट केली एखादी तर त्याचा आउटपुट तुम्हाला मिळेल आणि तिथं तुमचं काम झालेलं असेल. अदर वे राऊंड, तर जर तुम्ही सी लँग्वेज मध्ये एखादा प्रोग्राम लिहिलेला असेल तर इम्पोर्ट करण्याची फॅसिलिटी आहे, पण ते कितपत व्यवस्थित होईल माहिती नाही, पण बऱ्याचदा ते व्यवस्थित होतं. मी कधी तसा ट्राय नाही केलेला, पण तशी सोय आहे इम्पोर्ट करण्याची सी प्रोग्राम. हा, दुसरी गोष्ट अशी की तुम्ही सी मध्ये जरी प्रोग्राम लिहिलेला असेल किंवा फोर्ट्रान मध्ये, तरी सुद्धा त्याच गोष्टी इकडे बऱ्याचदा रेडीमेड असतात. म्हणजे तुमचा प्रोग्राम वापरण्याची कदाचित तुम्हाला गरज पडणार पण नाही. जर तुम्हाला जे काम करायचे ते हेल्प मेनू मध्ये जाऊन चेक करू शकता, किंवा वेबसाईट आहे ओल्फ्राम डॉक्युमेंटेशन, गुगल मध्ये सर्च केलं तरी चालेल, आणि तुमचे जे टॉपिक आहेत किंवा काय तर ते टाकले तिथं तर काही एक्झाम्पल्स किंवा प्रोजेक्ट तुम्हाला बघायला मिळतील आणि रेडी असे प्रोग्राम्स मिळतील. बऱ्याचदा प्रोग्रामिंग फार काही करावं लागत नाही. म्हणजे सी लँग्वेज मध्ये जसं 4 पानांचा प्रोग्राम झाला, 10 पानांचा झाला, तसं इथं काही होत नाही. ओके, थँक्यू. आणि कुणाला काही विचारायचं आहे स्टुडंट्स मध्ये? ओके, now I request Dr. Ujjwala Lonkar madam to say few words as a presidential speech. Okay, am I audible, no? Yes madam. It is here great occasion for students as well as teachers to hear lecture in national webinar on the topic of use of Mathematica software. Resource person Professor Bhalekar sir has
sound and strong biodata, as Kauthekar ma'am stated in the introduction. He has covered the main important points from software, their uses, which are very useful for practical as well as theoretical study of mathematics and other subjects also. Also, it is part and parcel of research component, as it is giving fastest method to solve data without any human mistake. So it is very useful for all subjects. For analysis, it is tool for help. It is helpful also for understanding programming languages as constructing modular structures. But it is not necessary to write clumsy things as in the programming language. For example, algorithm, flowchart. So it is very user-friendly, portable for enhancing teaching and learning experience numerically. To understanding, it is very easy software. He explained also graphic feature as additional advantage in shortcut ways. Nextly, software makes very easy commands to use. Software is versatile, having number of applications even in the industry and economical uses also. Nextly, it is cost effective. And also he removed a fear from students' mind that it is very harder. So now we are knowing that it is very easy to use. This software is easy to use. The software is also rich in functions, inbuilt functions and customized functions. So finally, software, he also explained user interface. Now, I am thankful for mathematics department for giving this opportunity in the capacity of presidential address. So here I am taking pause. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Now I request HOD of Commerce Department, Ms. Josna Borate, madam, to say few words about vote of thanks. Thank you, ma'am. I hope I'm audible to all. It is a matter of pride for me that I am proposing a vote of thanks of this national webinar organized by Department of Mathematics. First of all, I would like to thank to our honorable resource person, Dr. Sachin Bhalekar, Associate Professor in Mathematics, School of Mathematics and Statistics, University of Hyderabad, Telangana State, for accepting our invitation and enlightening us with your scholarly and motivating words and explaining the concept in a simple and lucid manner. I express my gratitude towards you from Mudhoji College, Fulton. I also thank today's chairperson, Dr. Ujjwala Lonkar, Head Department of Physics, for taking out her time from her busy schedule. I also thank in-charge principal, Dr. P.H. Kadam sir, for his support and guidance for organizing this webinar. I express my heartfelt thanks to the convener of this webinar, Dr. Nirmala Kauthekar, for taking initiative and giving us the opportunity to listen to learning words. I also thank all the faculty, students who are present here and because of whom this webinar is a success. Thank you so much. With the chairperson permission, I declare this session is over. Thank you so much. Thank you. Thanks to all. And I declare now our webinar is over. Thank you, sir.